So next topic is overloading. Okay, so before going to that, just glance once. So characteristics of OOPS. So in characteristics of OOPS we have studied 9 types, right? So first one, object, class, data abstraction, data encapsulation, inheritance, polymorphism, reusability, dynamic binding, message passing. So again in that one more we have 10th one, that is overloading. Okay, so one more we have, there are 10 characteristics of OOPS. So last one is overloading. Okay, so let's up to here we have studied about 5 types, right? Up to inheritance we have studied. Let's go with the next topic. So that is overloading. So overloading allows objects to have a different meaning depend upon the content. Okay, depend upon the content. So overloading allows objects to have a different meaning depend upon the content. That means, so suppose we have considered the data types or any objects in the program. So in such it performs according to the expressions or according to the operations, that is called a different meaning. Andre ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತగ్గಟ್ಟಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 2 types of overloading. One is operator overloading, second one is function overloading. So operator overloading, function overloading. So let's see the operator overloading. When an existing operator operates on new data type. So that means, so existing operator operates on new data type ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಆ ಆಪ್ರೇಟರು ಎಗೇನ್ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. Okay, so function, next one is function overloading. So best for example for function overloading means pass by value or pass by reference. So we know that we have studied the in first PUC pass by value and pass by reference, right? So function overloading means 2 or more functions have same name but differ in number of arguments. So 2 or more functions have same name but differ in the number of arguments. ಅಂದರೆ ಸೊ 2 ಅಥವಾ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ OOP is polymorphism. So in Greek, polymorphism term means ability to take more than one form. So in Greek term, in Greek ಅಲ್ಲಿ polymorphism means ಅಂದರೆ ability to take more than one form is called a polymorphism. Okay, it is a concept where an operation acquires behavior in different instances. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ABS ಅಂದರೆ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, FABS ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ABS ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ FABS ಅಂತ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸಸ್. ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಆ ನೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನೇಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಐದರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, this polymorphism is called as a function overloading. This polymorphism we call it as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, function overloading ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so next go through the example for polymorphism. So firstly consider the operation of addition. Okay, firstly consider the operation of addition. So for two numbers
for two numbers this operation generates sum of two numbers. So ಎರಡು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, sum of operation ಮಾಡ್ಬೋದು. This operation generates the sum of numbers. So for two strings, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಫಾರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. This operation produces a third string by concatenating the two strings. We know that in strings ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ. So in polymorphism there are two forms, one is function overloading and one is operator overloading. Okay, so next one will go with the dynamic binding. So dynamic binding refers to the first before going to dynamic binding we want to know what is binding. Okay, so binding refers to the linking of function call to the code of the function to be executed when the function is called. ಅಂದರೆ ಸೊ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಟು ದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಆಗಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ to the code of function to be executed when the function is called. Okay, there are two types of binding, static binding, dynamic binding. Okay, so there are two types of binding, static binding and dynamic binding. So next we'll go with the static binding. So static binding is a binding that takes place during the compilation. So static binding is a binding that takes place during the compilation. So it is called as a early binding. It is also called as a early binding ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಂಪೈಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರನ್ ಟೈಮ್. ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಕೋಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್. ಸೊ ದ ಕೋಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ದ ಕೋಡ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್, ಯಾವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so dynamic binding is associated with the inheritance and polymorphism. So dynamic binding is associated with the inheritance and polymorphism, right? Inheritance ಗೊತ್ತಿದೆ, polymorphism ಗೊತ್ತಿದೆ. So inheritance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The one base class acquires the another base class, acquires the properties of another class, right? Polymorphism takes the two or more forms is called a polymorphism, right? So next one is message passing. In OOPS, the objects communicate each other. So we know that in OOPS, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಾಗಿರಲಿ, ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ involves specifying the name of the object. So specifying the name of the object and name of the function and arguments to be sent.
ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಡ್, ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ A, B, C. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, A, B, C ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು. ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು, ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ A, B, C ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್. ಈ A, B, C ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಲ್, ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಈಸ್ ದ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಎ member function. Okay, so next one is reusability. Okay, so once the class is created, tested and ready to use, so ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಟು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಅದರ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಅದು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ to use in their own program. So programmers to use in their own programmers, right? This is called as a reusability. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈ ದ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ, ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿಫೈಯು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮಾಡಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Okay, so next, it is similar to use library functions in different programs. Okay, so it is similar to use the library functions in different library functions ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೀಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so inheritance supports the idea of the reusability. So this is the property we have in the reusability. Inheritance supports the idea of the reusability. Okay, so until to this we have completed the characteristics of OOPS. How many characteristics we have? 10 characteristics we have. So one is objects, class, data abstraction, data encapsulation, inheritance, polymorphism, reusability, dynamic binding, message passing. Okay, so this completed the characteristics of OOPS. So next we'll go with the advantages of OOPS. Okay, so next topic is advantages of OOPS. The program, first one is the program are modularized based on the principles of class and objects, right? So using the reusability code we can modularize based on the principles of the class. That is one of the advantage. So next, linking code and object allows related objects to share a common code, right? So link ಮಾಡಿದಾಗ objects allows related objects ಮಾಡುತ್ತೆ. This reduces code duplication.
ರೈಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಆಲ್ವೋಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕೋಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ external function cannot access and modify data. Thus the data is secure. So data encapsulation use ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ external functions cannot be accessed and modified, so that security will give the security for the data. Next, easy to develop complex software. So easy to develop complex because due to inheritance complexity can be minimized. ರೈಟ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ UP ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ reduces software development time. Okay, creation and implementation of UP code is easy and reduces software development time. Since object communicate through the message passing, ಹೌದಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, limitations or disadvantages of OOPS. Okay, so OOP has no set standards. Okay, so OOPS has no set standards. Next one, the adaptability of flow diagrams and classes and objects is ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೋಡನ್ನು, ಸೊ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ CL ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ಲಿ ಜನರಲೈಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ OOPS. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ವಿ ನೋನ್ ದಟ್ 5 marks 1 question ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 100% ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐದರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು, ಒಂದು CAD ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವಿಂಡೋಸಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಸೊ ECG ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದರೆ ರೋಬೋಟ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ OOPSನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3D ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ 3D ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. CAD ಟು ಡಿಸೈನ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು CAD ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವಿ ನೋನ್ ದಟ್ OOPS. ಸೊ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿಂಡೋಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, so this completes this chapter. So in this we know that we have get a 5 marks 1 question, 2 marks 1 question, right? So 2 marks question ನಿಮ್ಮ 10 characteristics ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 100% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 marks questions either advantages, either disadvantages, either applications, either explain any of 5 or any of 4 in the characteristics of OOPS. Okay, so 100% ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ನಾವು 7 marksಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay.